ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਰੁਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਫਾਈਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ लगातार ने कि कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का नाम लगभग फाइनल कर लिया है। हालांकि इसनूं लैके हजे अधिकारिक तौर के उत्ते ऐलान नहीं होया, पर सिद्धू दे खेमे दे विचों जो चर्चावां सूत्रां के हवाले नाल बाहर आ रही ने कि सिद्धू खेमे के लोगों के वल्लों तैयारियां शुरू कर लईआं गईआं ने। यह भी दस्सिया जा रहा है कि मंगलवार नूं जो राहुल गांधी के घरे मुलाकात हुई है, उस मुलाकात दे विच ही जो उस बैठक के विच ही प्रधानगी के उत्ते मोहर लग चुकी है, फैसला हो चुका है, पर इसका अधिकारिक तौर के उत्ते ऐलान अज कर दिता जाएगा। पार्टी हाईकमान अधिकारिक ऐलान करने तो पहला अंदरूनी प्रतिक्रियावां ते मंथन कर रही है। फिर भी सिद्धू के समर्थकों के वलों लगातार सोशल मीडिया के उत्ते प्रधान बनाउण दीआं पोस्टां भी पैणियां शुरू हो चुकियां ने। लगातार जो जानकारियां सामने आ रही ने कि नवजोत सिंह सिद्धू के बारे चर्चा कल की मीटिंग के विच भी हुई है। तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। तस्वीरां कल दी उस वक्त दीआं ने जदों राहुल गांधी के घरे मुलाकात हुंदी है। इस मुलाकात दे विच प्रियंका गांधी पहुंचते ने। इस मुलाकात दे विच हरीश रावत भी तड़कसार तो पहुंचे हुए सी ते लगातार काफ़ी लंबा समा मंथन चलदा रहा है। इस तो बाद ये चर्चावां हुण साफ हो चुकियां ने कि अज मोहर लग सकती है नवजोत सिंह सिद्धू की प्रधानगी ते इस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू के अगे बहुत वड्डियां चुनौतियां खड़ियां होण जा रही ने। The parliamentary strategy group meeting is also there. So I thought we'll पूछ भी रहा है request him for tomorrow. So today no discussion has taken. ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਡਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ कि आखिरकार गुरनाम सिंह चड़ूनी का बयान की सी ते उस तो बाद जो फैसला लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे की प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच बलवीर सिंह राजेवाल ने इसके उत्ते फैसला सुनाया। आज पूरा देश पंजाब के मुंह वल वेख रहा है। मैं बेनती होर करना चाहांगा, सब तो पहला इलैक्शन है पंजाब दे विच, सेंटर का इलैक्शन 2022 दे विच 24 सेंटर का इलैक्शन है 2024 दे विच। इतने बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोग खड़े ने। आ डिप्टी साहब खड़े ने साडे नाल, जिन्हां ने अपने पोते नूं शहीद कराया इस अंदोलन दे विच, जिन्हां दे सिर च गोली लगी सी, आ साडे विच खड़े ने। साथियों, ये कुर्बानियां, इन्हां कुर्बानियां दा जे मुੱਲ पाउणा है ना, ते फिर इस देश की हालात, इस देश की व्यवस्था बदलनी पएगी। ते जे आपां भरोसे न रहिए, इस देश की व्यवस्था नूं कांग्रेस बदलेगी, इस देश की व्यवस्था में बीजेपी बदलेगी। जे वो व्यवस्था बदल दे ते फिर किसान फांसी खा के ना मरदा, फांसी खा के मरदे पूंजीपति जिहड़े 20,000 50,000 करोड़ के अंदर दबी बैठे, फिर वो फांसी खा के मरदे। इस व्यवस्था नूं जे बदलना है ना, ते इन्हां गिरोहां तो ये जिहड़े गिरोह पैदा होए ने, इन्हां नूं राज खोलो तुसीं। तुहाडे विच बड़े काबल बंदे ने, अपने विचों बंदे खड़े ने, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਪੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 3% ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਲਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਲਮ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਵਿਪ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰਸ ਵਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2,85,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਅੱਜ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ 1-2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣੋ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ 4,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ SC ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ 20,000 ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 4.5 ਸਾਲ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਹੁਣ ਨਾਲ? ਜੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਅਗਸਤ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 20,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦੋਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ?
इस तरीके गरीबां नूं एक्सप्लॉइट करना। फिर ये भी दसो कि जिहड़े उन्हां दे नीले कार्ड कट्टे गए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਨ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ? ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਗੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਸਮਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬਣਨ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਆ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਉਹੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਆ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ पार्टी बना लेनी चाहिए वक्खो वक्खरियां पार्टियां जाने तो बजाय। देखिए ऐसा है कि सिद्धू साहब का इस ट्वीट से ऐसे लग रहा है जैसे कोई आम आदमी पार्टी के साथ कोई ना कोई अंदर खाते बात चल रही है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की और रही बात बार बार वादों की, जब रही बात श्रोमणी अकाली दल के ऊपर आवाज उठाने की या बात करने की, तो मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई आप 2.5 साल तक हर कैबिनेट पे बैठते रहे और आपने जितने भी वादे किए थे गुटका साहब हाथ में पकड़ के कैप्टन साहब की ने सरकार के लिए, वो पहली कैबिनेट में पूरे करने के लिए बोले थे। तो आपने किसी भी कैबिनेट से बाहर निकल के कभी बोला कि पूर्ण कर्जा माफी माफ करें या घर घर नौकरी दें या 2500 पेंशन और 51,000 शगन या आटा दाल के दाल साथ चीनी चाय और
घी जो तुरंत हमें पहली कैबिनेट में देना चाहिए। आप एक सिद्धू साहब का ऐसा स्वभाव बन गया है कि ये जैसे कपड़े बदलते हैं पार्टी ऐसे बदलते हैं। बीजेपी छोड़ी, आम आदमी पार्टी के घर चले गए, वहां बात नहीं बनी तो कांग्रेस के घर चले आए। अब जब कांग्रेस का जहाज डूबने के किनारे है तब ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के फिर आम आदमी पार्टी या कहीं और जाना चाहती है। सिद्धू साहब, ये पार्टियां खत्म हो जाएंगी, कहां कहां भागोगे? जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। जो आपको जिम्मेवारी पंजाब के लोगों ने दी थी वो आपने निभाई नहीं और बार बार आप पिछली सरकार पे उंगली उठाते हो। मेरा ख्याल है ये गलत बात है। उधर बीते दिनी कांग्रेस के फंडां नूं लैके मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों दिते गए जवाब तो बाद हुण फिर सवाल उठे ने ते सवाल चुके ने दलजीत सिंह चीमा ने। दलजीत चीमा का कहना है कि अपना बयान दे के आप ही उलझ गए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख मंत्री साहब ने ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਏ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਰੰਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। उधर 6वें पे कमीशन ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੰਡ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ NPA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿੰਕ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਉਹ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਹਿਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੋਵਿਡ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ 3rd ਡੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ NPA ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PCMS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ OPD ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂਹੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीआई की रिपोर्ट भी क्या कह रही है? आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है मीडिया के माध्यम से हमें मालूम पड़ा है कि लोगों का सबसे ज़्यादा खर्चा पेट्रोल डीजल पर बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा उनकी आमदनी का खर्चा पेट्रोल डीजल पर जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि बाकी के जो खर्चे होते हैं किसी के घर में भी, घरेलू खर्चा जो है, चाहे वो खाने का है चाहे वो शिक्षा का है, सब चीज़ों में एकाएक इतनी तंगी आ गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार का अपना टैक्स है, ये आम आदमी को कोई राहत नहीं दे रही है। हमारा कार्य है हम सरकार पर एक और दबाव बनाएं, दूसरी ओर जो ज़्यादा अहम है कि लोगों की भावना को हम उजागर करें। ये बहरी सरकार है, ये अंधी सरकार है, इन्हें लोगों का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। वरना मुझे आप एक बार बता दीजिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, जब कांग्रेस पार्टी के समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान को छू रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल 150 के करीब पहुंच गया था, $150 प्रति बैरल, 140।
और उस समय हमने लोगों को बचा कर रखा, नियंत्रण में रखी पेट्रोल डीजल की कीमत। और आज के दिन जब उससे तकरीबन आप आधी समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 पार, सैकड़ा पार, ये क्या हाल हो गया है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MLAs, MP, MLAs, ex MLAs, ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਲੱਸ ਅੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ MLA ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ MLA ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਵਪਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰੁੱਖ ਹੁਣ ਦੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ।